Yes. ये this camera. hand थोड़ा नीचे. अच्छा ऐसा करो नीचे हाँ. Face छुप जाएगा. Okay. इधर camera. Smile. हम बजा हम बम्बले उन्नड़ू. Next. Good. Camera. मजा आ रहा है? Yes. Okay, everyone ready? सब लोग स्माइल करेंगे तो सबका अच्छा फोटो आएगा. बाय ब्रो. ओके. ओके ब्रो. क्यूट. आंटी का अच्छा है. समझ आ गई था मुझे फोटो दूँ आंटी. ब्रो नन्हे कड़वा कितना? देखो. अच्छा. ठीक है. फोटो देखो. नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है. ये साइड चलो. गुड स्माइल. ब्रो वाटर और के? नहीं. नरेश. Where is Naresh? Now everyone, this camera. Here, smile. Okay, ready? Now into the camera. Smile, everyone. Smile. Say bye, bye, bye. Yes, smile. One more. Smile, look here. Done. Thank you. अभी नहीं अभी. मैं डॉक्टर राजकुमार हूँ. काकतिया मिलिट्री कॉलेज के ग्रेजुएट हूँ मैं. 13 साल तक मैं ईरान में काम कर चुका हूँ. वहाँ पे थोड़े ओल्ड एज पीपल के जो प्रॉब्लम देख के एक आइडिया लग गया मेरा माइंड में. देन आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग टू एज पीपल इन इंडिया. आई केम बैक टू इंडिया in 1993 and I was working as a civil assistant surgeon for the government of Andhra Pradesh. Then started a clinic and then started a couple of hospitals. And in the year 2008, I have registered my Jai Foundation in the registry office. I started providing health services to the needy at no cost, and more so for the people who used to meet accidents. And I started providing medicines, food and clothes to the needy. And 4 years back, I thought of starting a old age home for the needy, old and neglected aged people. And that is the reason why we have come here in Arunavaya colony and started a old age home. We have various kinds of people who used to come, and few after a couple of months they left, they came back again, they left, they came back again. And now we are around 14 people work as inmates here.
And having a hospital helps me in taking good care of health. And these neglected people, they are fragile, and their healths are always in need of a supervision from doctors. And that is what I am providing them: food and clothes. And there are many philanthropists and donors who come forward. Still, we have got a long way to go. Long way to go. We need to have our own building. We need to have our own nursing staff. Now we are lacking nursing staff actually. We have trained our people here to do some nursing jobs, and whenever there is a requirement, we call them back to our hospital, treat them in the hospital, keep them there, and we treat them and send back to the old age home. So our dreams are to expand it, do as good as possible, and there are so many people around who help us, who like us, and I really thank them all. Thank you so much. Last time, Chandra suggested చెప్పాలి మీకు అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పాలి. చెప్పండి అమ్మ, వాళ్ళు మీకు ఎలా అంటే అలా రెండే చెప్పాలా? మీకు అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వార్మ్ వెల్కమ్ టు 4th anniversary ఆఫ్ జాయ్ ఫౌండేషన్. సో జాయ్ ఫౌండేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసి 4 years అవుతుంది. అది వృద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి ఇక్కడ షెల్టర్ కల్పించి, వాళ్ళకి మెడికేషన్ అంతా కల్పించి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండేలా స్టార్ట్ చేసిన ఒక మంచి కాజ్ జాయ్ ఫౌండేషన్. సో ఇక్కడ చాలా మందికి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రోజు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఆల్రెడీ వచ్చి చాలా టైమ్స్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో మీకు అందరికి తెలియాలని చెప్తున్నాను. And thank you so much for అందరికి వచ్చినందుకు. Now I welcome Dr. Rajkumar sir, founder president of Joy Foundation. Now I invite Durga Prasad sir, Chief Metropolitan Magistrate of Hyderabad. Now I invite Padma Madam, Law Faculty of KVRR Law College. I request everybody to please clap. I would like to invite Ranganathan sir, supporter of the Joy Mission. Now I would like to invite Prasanna Sirivenala sir, founder and CEO of Macau Digital.
like to invite Shankar Yadav sir. Now I invite Ashok Garu. I would like to invite Lenin Babu sir, environmentalist. I welcome Sri Harsha sir, Deputy General Manager of Tata Teleservices. I would like to invite Srinivas Garu from BSNL. I request Desire Children to please sing a welcome song. Thank you. మీ సాంగ్ తో ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా స్టార్ట్ అయ్యి అందరూ మంచి మెమరీస్ తోటి మంచిగా తెలుసుకొని వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డిగ్నిటరీస్ టు ప్లీజ్ లైట్ అప్ ద ల్యాంప్. Sir, please begin. Ma'am, please. Thank you. Anil, sir. Suzani. Prasad Garu, Padma Garu, Ravi, Shankar Yadav, Ashok, Lenin, Subhas, and Srinivas Garu, and other dignitaries and rest, and all the visitors. Yes, it's really a very pleasure to be here today for anniversary of our foundation, Jaya Foundation. Jaya Foundation was established for services in 2008. We extended our services to the sick people in and around the country for no cost. And ultimately, 4 years ago, we started this home for kids, destitutes, neglected, and poor folk. And these 4 years was really a good journey for us. Thanks to all the people who lent their shoulder to me. We had few difficulties, but all the difficulties are nothing when you see the success of an organization for the last 4 years. We are really glad that all of you came here. We have, I think, we have succeeded in seeing twice on the various inmates here. So presently we have got 15 inmates, and I am very thankful to my close friend Ravi, Ashok, Subhas, and other donors, philanthropists, and like-minded friends. It's always good to know that you are doing a job which is nearly matching our expectations. So always try to do better than this what you are doing today. But with all the drawbacks we have, the finances and the health issues of the world, we sometimes fail to reach the dream of water. Still, we would persist in providing the services to the needy, and we all need the support from the like-minded people, philanthropists, and Ranganathan sir, people like Ranganathan, they come forward on every occasion, every demand, they never go back, and I am really delighted to be here today with all of you.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much for your words, sir. Now I request G. Raghubabu sir, founder director of Gujarati. మనకు తెలుసు ఈరోజు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అన్నది. అది జాయ్ ఫౌండేషన్ 4 సంవత్సరాలు తన సేవా కార్యక్రమాలను నిరోధకంగా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ 5వ సంవత్సరంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దానికి నేను ప్రత్యేకంగా రాజ్ కుమార్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆయన అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఏ సంస్థను తీసుకున్నా, ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా, ఏదైనా కూడా అట్లా అనుకోగానే అయిపోదు, లేదా ఆకాశం నుంచి ఊడిపడదు. ప్రతి సంస్థ వెనుక వ్యక్తులే ఉంటారు. సో అట్లాగే మీకు తెలుసు జాయ్ ఫౌండేషన్ వెనుక ఆ వ్యక్తి డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ సార్ అన్నది. సో ఆయన చూసిన ప్రతిసారి కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన చేసేటటువంటి యాక్టివిటీస్ కానీ, ఆయన మాటల్లో కానీ. సో మనందరికీ తెలుసు మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు. సో ఒక మనిషి మానవ సేవ చేశాడంటే దాన్ని ఈక్వల్ గా దేవుని సేవతో సమానంగా చూస్తాము. అట్లాగే అదే మనిషి ఒక సైడ్ మానవ సేవ చేసుకుంటూ ఇంకొక సైడ్ మాధవ సేవలో కూడా పాత్రులైతే ఆ అదృష్టానికి అవధులుండవు. అట్లాగే భగవంతుని ఆశీస్సులకు లిమిట్ అనేది ఉండదు అని అనుకుంటున్నాను. అదెవరో కాదు, మనం మధ్య కూర్చున్నారు ఈరోజు ఈ అకేషన్ ముఖ్య కారణం డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారే. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారు జాయ్ ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ అనేది. అట్లాగే వాళ్ళ ఊర్లో పడకల్ అనేటటువంటి గ్రామం ఇక్కడికి దాదాపు 80 కిలోమీటర్లో ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మహబూబ్ నగర్ ఉండేది, ఇప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లా కింద వస్తుంది. అక్కడ వాళ్ళ తరతరాల నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక ఆలయం, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆలయానికి ఆయన రీసెంట్ గా ధర్మకర్తగా బాధ్యతలను స్వీకరించారు. అట్లాగే అక్కడ ఆ ఆలయ అభివృద్ధిలో ఆయన ప్రతినిత్యం పాటుపడుతున్నారు. నేను రీసెంట్ గా అక్కడ సుప్రభాతాన్ని ఆ ఆలయ ప్రాంగణంలో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఈవెంట్ లో నేను కూడా పాల్పంచుకున్నాను చెప్పడానికి నిజంగా ఆనందిస్తున్నాను. అంటే ఆయన ముందుండి ఆ భగవంతుని సేవలో కూడా పాల్గొంటున్నారు అని చెప్పడానికి అదొక నిదర్శనం. సో అటువంటి మనిషిని చూస్తే మదర్ తెరీసా యొక్క కొటేషన్ గుర్తొస్తుంది. ఆ మహాతల్లి మదర్ తెరీసా అంటే ఏంటి? సో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ బెటర్ దాన్ ప్రేయింగ్ లిప్స్ అంటారు. సో సాయం చేసే అదే అంటే ప్రార్థించే పదవుల కన్నా సాయం చేసేటటువంటి చేతులు మిన్నా అన్నది. మరి అది ఆయన అది ఆయనకి ఏ ఏజ్ లో వచ్చిందో తెలియదు. ఎందుకంటే నేను కలిసేసరికి ఆయన వాజ్ క్లోజ్ టు 50s. ఇప్పుడు అరౌండ్ ఆయన 67 సార్. నాకు కలిసినప్పుడు అరౌండ్ 47-48 ఉంటుంది. మా యొక్క ఈ స్నేహం అనేది గత 20 సంవత్సరాలు, దాదాపు క్లోజ్ టు 20 సంవత్సరాలు. ఆయన ఒక సేవకుడిగానే నాకు పరిచయం అయ్యారు. ఎట్లా అంటే డిజైర్ సొసైటీ అనేది ఒక HIV పిల్లలకి సేవలు చేస్తున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్. ఆ సేవలో భాగంగా మేము కొంతమంది డాక్టర్స్ ని వెతకడం ప్రారంభించాము. సో ఆ ప్రాసెస్ లో మాకు వాలంటీర్స్ ద్వారా డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారు పరిచయం అయ్యారు. 20 సంవత్సరాల కిందట మేమిద్దరం ఎవరో తెలియదంటే కూడా ఎవరు నమ్మలేరు. అంత సాన్నిహిత్యం డెవలప్ అయింది మా మధ్య. అంటారు కదా, బర్డ్స్ ఆఫ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్. దట్స్ ట్రూలీ అప్లికేబుల్ ఇన్ అవర్ కేస్ ఐ బిలీవ్. సో ఆయనకు అప్పటి నుంచే సేవ చేయడం అన్నది అలవాటు అయింది అన్నది నాకు అప్పుడే ఆయన కలవడంలోనే అర్థమైంది. అయితే ఈ రోజున జాయ్ ఫౌండేషన్ అనేది మనకు కనిపించిన 4 సంవత్సరాలే కాదు ఫ్రెండ్స్. ఈ నిజం చెప్పాలంటే జాయ్ ఫౌండేషన్ అనేది 2008వ సంవత్సరంలోనే దీన్ని రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి అడపా చేయగలిగిన కార్యక్రమాలు ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుసు ప్రొఫెషనల్లీ ఆయన డాక్టర్. ఆయన కొన్ని హాస్పిటల్స్ ని కూడా రన్ చేస్తున్నటువంటి బాధ్యత ఉంది ఆయనకి. ఈ ప్రాసెస్ లో ఎవరైనా డబ్బులు లేని పేదవాళ్ళు ఎప్పుడైనా వైద్యానికి ఆయన్ని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కాదనకుండా, ఎస్పెషల్లీ యాక్సిడెంటల్ విక్టిమ్స్, అట్లాగే వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, డబ్బులు లేనటువంటి వాళ్ళకి, ఎవరికైతే వైద్యపరంగా సేవలు అవసరమో అటువంటి వాళ్ళకి వెనక చూడకుండా, అంటే వీళ్ళకి సేవ చేస్తే నాకేమొస్తుంది అన్నది ఆలోచించకుండా అటువంటి వాళ్ళకు కూడా సేవ చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి మనిషి డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారు. సో అట్లా మొదలైంది. ఆయన నాతో ప్రతినిత్యం అనేవాళ్ళు, మనకు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ పెట్టాలి రవి, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ పెట్టాలి రవి అని. సో అంటే కొన్ని పనులు మనం అనుకోగానే అయిపోవు. అట్లాగే
సోషల్ వర్క్ విషయానికి వస్తే అవి కొంచెం ఇంకా డిలే అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవి చాలా వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడినవి, అట్లాగే ఆర్థికంగా దానికి వెనుదన్ను అనేది చాలా అవసరమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి అవి కొంచెం డిలే అవుతూ ఉంటాయి. అదే జరిగింది వాస్తవంగా నేను చెప్పాలంటే రాజ్ కుమార్ గారి విషయంలో. ఎందుకంటే ఒక చారిటీ పెట్టగానే ఏ వ్యక్తి ఎక్కువ 4-5 కలిసి సేవ చేయలేరు. మన ఆస్తులు నమ్ముకున్నా కూడా చాలదు. ఎందుకంటే స్కై ఇస్ ద లిమిట్ ఫర్ సోషల్ వర్క్. మనం చూస్తాము, ఎవరైనా ఒక వర్క్ చేద్దాము అని అనుకుంటే అదే వర్క్ లైన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా ఎన్నో నీడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అలా రాజ్ కుమార్ గారు కూడా చేశారు. చివరికి ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అనేది నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి రవి, అది నా డ్రీమ్, రిటైర్ అయ్యేలోపు చేయాలని అనుకున్నారు. దానికి నిజంగా 2019లో కార్యరూపం దాల్చింది ఇక్కడ. సో దానికి అంటే ఇక్కడ ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం దాదాపు ఒక 30 నుండి 35 హోమ్స్ వరకు మేము తిరగాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక సోషల్ కాజ్ అనేసరికి చాలా మంది ముందుకు రాకపోవచ్చు, ఇవ్వడానికి రారు కూడా. అదే జరిగింది మా విషయంలో. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎన్జిఓ అంటున్నారు, వీళ్ళు ప్రతి నెల మాకు రెంట్ కడతారా లేదా, అసలు వీళ్ళకి ఫండ్స్ వస్తాయా లేదా అని ఒక డౌట్ అయితే వస్తుంది ఓనర్స్ కి. నిజంగా ఆ దేవుడు మాకు సాయానికి నిజంగా ఒక సహృదయులైనటువంటి మనిషిని శ్రీనివాస్ గారి రూపంలో ఈ భూమి మీద పంపారు అని అనుకుంటాము. ఎందుకంటే ఆయనకి చెప్పగానే ముందుకొచ్చి కాజ్ కి ఏ విషయం లేకుండా ఇంకా ఆయన ఇక్కడ ఇలా చేసుకోండి బాగుంటుంది, ఇలా చేసుకోండి బాగుంటుంది అని మాకు తోడ్పాటుగా నిలిచి ఈ సోషల్ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు ఇంత ముందుకు తీసుకురావడంలో ఆయన కూడా చాలా భాగస్వాములు అయ్యారు నిజంగా. ఎందుకంటానంటే ఫ్రెండ్స్, మీతో అన్నాను నేను, స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఫర్ సోషల్ వర్క్. ఒక మనిషి ఒక సోషల్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే మన సమాజం నుండి ఆ 4 చేతులు తోడై ముందుకు రావాలి. ఆ 4 చేతులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దీన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి కానీ ఆ సమూహం కానీ వాళ్ళు కూడా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా సస్టైనబుల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్లగలుగుతారు. నేను నిజంగా ఆశిస్తున్నాను. అది జాయ్ ఫౌండేషన్ విషయంలో నిజంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే స్టిల్ వీఆర్ బడ్డింగ్, సో వీ నీడ్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. సో రాజ్ కుమార్ గారు ఇంకా ఆయన పాకెట్ నుంచి స్పెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతున్నది. సో దానికి త్వరలోనే ఆయన కాస్త రిలీఫ్ దొరుకుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ ఉంది. దాతలకి ఎవరైతే డొనేట్ చేస్తారో ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి, ఐఎమ్ గ్లాడ్ వెరీ రీసెంట్లీ మేము FCRA కూడా కంప్లీట్ చేయగలిగాం జాయ్ ఫౌండేషన్ కి. అనదర్ మైల్ స్టోన్ అది నిజంగా. ఎందుకంటే ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కూడా మేము యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, అలాగే ఫారిన్ లో డొనేట్ చేసే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అట్లాగే అనదర్ మైల్ స్టోన్ ఏంటంటే US లో కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ని రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. సో ముందు అక్కడ కూడా మేము దాతల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. సో ఇదంతా పాసిబుల్ ఎప్పుడంటే మీరందరూ కూడా సౌహృదయంతో ముందుకు వచ్చి ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగినప్పుడు మాత్రమే. సో అదంతా మనం అందరం కలిసి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు వెళ్ళడానికి ముందున్నటువంటి ఫౌండర్ డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారు సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకెళ్ళేట్టుగా ఆ భగవంతుని ఆయనకి ఎప్పుడు ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అట్లాగే మనకు తెలుసు ఒక వ్యక్తి, ఎస్పెషల్లీ ఒక మగ వ్యక్తి సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకెళ్తున్నారంటే దర్ ఇస్ ఎ ఉమెన్ బిహైండ్ దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ మన విషయంలో సృజని మేడం నిజంగా. ఎందుకంటే ఒక భర్త ఒక రోజుకి కొన్ని రూపాయలు ఖర్చు సంపాదిస్తున్నప్పుడు, ఒక 1000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నప్పుడు దానిలో మనం సేవింగ్స్ ఆలోచిస్తాం, మన ఫ్యామిలీ ఖర్చులకు ఆలోచిస్తాం. కానీ ఈ సోషల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా జేబులో తీసి ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం అని అనేసరికి ఫ్యామిలీ నుంచి సపోర్ట్ రావడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. నేను కూడా ఆ విషయాన్ని ప్రాక్టికల్ గా చూశాను. కానీ అటువంటిది ఏదీ జరగలేదు రాజ్ కుమార్ గారి విషయంలో. మేడం ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆమె కూడా రాజ్ కుమార్ గారు ఎంత యాక్టివ్ గా మాట్లాడారో తను కూడా అదే రేంజ్ లో మాట్లాడుకుంటూ వచ్చి తను వెన్నుదన్నులుగా ఉంటూ సపోర్ట్ ఇస్తూ ఈ జాయ్ ఫౌండేషన్ ముందు తీసుకెళ్తారు. ఆ పుణ్య దంపతులకి భగవంతుడు ఎప్పుడు నిండు ఆరోగ్యాలను ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఫైనల్ గా మనందరికీ తెలుసు మనం ఏ కాజ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అన్నది. ఇక్కడికి వచ్చి చిన్నపిల్లలతో సమానమైనటువంటి పెద్దలకి మనం చేసేటటువంటి సేవ. చిన్నపిల్లలు నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే మీరు చూసారు కొన్ని ఇన్స్టాన్సెస్, లైక్ ఇప్పుడు పిల్లలు ఎట్లయితే స్టేజ్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారో అట్లా మా పిల్లలు అంటే 60 సంవత్సరాలు దాటినట్టు మా జాయ్ పిల్లలు ఇక్కడ స్టేజ్ మీద కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, వాళ్ళకి ఇక్కడ పెట్టడం ఇట్లా జరిగింది. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు 60 సంవత్సరాలు 65 సంవత్సరాలు దాటితే మళ్ళీ మనం
బాల్యాన్ని, వృద్ధాప్యంలో బాల్యాన్ని పొందుతాము అని అంటారు. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మీరు సర్వీస్ కానీ డొనేషన్స్ కానీ ఇచ్చేటప్పుడు కేవలం వృద్ధులకి ఇస్తున్నారనేది కాకుండా పిల్లలు కూడా ఇస్తున్నారన్నది ఆలోచించాల్సిన అవసరం. మనం వృద్ధుల విషయంలో చూస్తే చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, చాలా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. సో వాటిలన్నింటినీ పరిష్కరించలేకపోవచ్చు. కానీ కొన్ని మనం చట్టపరంగా చూసుకుంటే ముందు రాజ్యాంగబద్ధంగా చూసుకుంటే ఆర్టికల్ 41 కానీ ఆర్టికల్ 46 కానీ ఇట్లా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కి అట్లా వీకర్ సెక్షన్స్ లో ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అవి స్టేట్ ప్రొవిజన్స్ అంటారు, అంటే ప్రాథమిక ఆదేశాలు, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మాత్రమే. వాటిని మనం చట్టపరంగా అంటే కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయలేము, ఎన్ఫోర్సిబుల్ కాదు అవి. సో కాబట్టి మనం ఇంకా స్పెషల్ లాస్ తీసుకుంటాం. హామా అని అంటే హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 20 ప్రకారం ఏంటంటే మన అడల్ట్స్ కూడా అంటే ఏజ్ పేరెంట్స్ కి అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కి మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలన్నటువంటి చట్టంలో ఉన్నది అది. అట్లాగే మనం అంటే సిఆర్పిసి సెక్షన్ 125 మనకు మెయింటెనెన్స్ ఇస్తుంది. ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మనకు లేటెస్ట్ గా ఒక చట్టం మనందరి ముందు వచ్చింది వృద్ధుల్ని ఆదుకోవడం కోసం. అదే మెయింటెనెన్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్ 2007. ఇప్పుడు మనకి అది అమల్లో ఉన్నది, సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్ అంటాము. దయచేసి ఇందులో అర్థం చేసుకోండి, దానిలో పేరెంట్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అని ఉన్నది. సో పేరెంట్స్ అనేది వాళ్ళకి ఏజ్ అనేది డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు. పేరెంట్స్ ఈవెన్ 60 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు కూడా పిల్లల్ని మెయింటెనెన్స్ అడిగేటటువంటి హక్కు ఉంది వాళ్ళకి ఈ చట్టంలో. దీనిలో చాలా ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. నాకంటే దుర్గాప్రసాద్ సార్ ఇంకా బాగా మాట్లాడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. పద్మ మేడం కూడా దీని మీద మాట్లాడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. అయితే ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదికను అలంకరించినటువంటి లీగల్ పెద్దలు, మన మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ దుర్గాప్రసాద్ గారు కానీ, ఫ్యాకల్టీ ఉన్న పద్మ మేడం కానీ, ఇతర పెద్దలు కానీ, వాళ్ళందరూ దృష్టికి నేను తీసుకురాగలిగింది అనుకున్నది ఏంటంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్ లో వాళ్ళకి మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ లో 10,000 సీలింగ్ ఉందన్నమాట. అంటే కట్ ఆఫ్ 10,000 వరకు మాక్సిమం ఇవ్వచ్చు అని ఉన్నది సార్ అది. సో ఈ వేదిక ద్వారా నేను దాన్ని అవసరాన్ని బట్టి అది పెంచేలాగా, అట్లాగే పిల్లల యొక్క ఇన్కమ్ ని బట్టి, తల్లిదండ్రులకు అవసరాలను బట్టి దానిలో మార్పు జరిగేలాగా కొంచెం చూడాలి అని నేను ఈ వేదిక ద్వారా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. అట్లాగే వీళ్ళు ఒక సీనియర్ సిటిజన్స్ కేసు వేసినప్పుడు 90 డేస్ అనేది 90 డేస్ లో ఆ కేసును పరిష్కరించాలని కోర్టులో ఉన్నది. అట్లాగే దాని గ్రేస్ టైం 30 డేస్ ఇవ్వాలని ఉన్నది సార్. అది చాలా సఫర్ చేస్తుంది సార్ అది సీనియర్ సిటిజన్స్ ని. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఒక అడ్వకేట్ అనే అతను సీనియర్ సిటిజన్స్ కి రిప్రజెంట్ చేయకూడదు ఈ యాక్ట్ ప్రకారం. ఎందుకంటే లాయర్స్ ఛార్జ్ చేస్తారని, ఇంకా వాళ్ళకి పడినని ఏవో రీజన్స్ ఉండొచ్చు. మన చట్టాలు చేస్తున్నటువంటి లా మేకర్స్ చాలా ఆలోచించి చేస్తుంటారు. కానీ ఆ లాయర్స్ సపోర్ట్ అనేది దొరికిందంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఊరటగా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను సార్. అట్లాగే ఎన్జిఓస్ ద్వారా కూడా సీనియర్ సిటిజన్స్ ని కంప్లైంట్స్ కానీ పిటిషన్స్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఒక అవేర్నెస్ ద్వారా మాత్రమే అందరికి అందగలుగుతాయి. ఆ అవేర్నెస్ పెంచడంలో దుర్గాప్రసాద్ సార్ లాంటి వాళ్ళు భాగస్వాములు కావాలని, అట్లాగే దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆశిస్తున్నాను. అట్లాగే నేను క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక చిన్న మాట, నా స్పీచ్ క్లోజ్ చేసే ముందు, ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనకు జస్టిస్ చంద్రయ్య గారు హైదరాబాద్ మనకి స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్ రావడం, ఆయన చేతుల మీద ఉన్న ఈ ప్రోగ్రామ్ జరగడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సరం నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దుర్గాప్రసాద్ సార్ మళ్ళీ లీగల్ గానే అంటే ఒక జుడిషియల్ నుంచే ఇంకొక గెస్ట్ మనకి ఆనరబుల్ గెస్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ వస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఆయన రావడం నిజంగా సంతోషం అనిపించింది. ఆయనతో నాకు ఇంతకు ముందున్న పరిచయం ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ తెచ్చింది నాకు నేను చెప్పాలంటే. అంటే ఏంటంటే జుడిషియల్ నుంచి ఒక ఆనవాయితీ అనేదేమో అలవాటు అయిందేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా. అది చాలా మంచిది, ఎందుకంటే మన హక్కుల్ని కాపాడడంలో చివరి మనం ఆ దేవుడి కంటే కోర్టే దిక్కు అని కోరుకుంటాం. ఈ భూమి మీద కనపడే దేవుడు మనకు కోర్టే కాబట్టి. సో ఇది ఈ లెగసీ అనేది ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్ ఆల్సో ఐ బిలీవ్. అండ్ ఎక్కడున్నా కూడా దుర్గాప్రసాద్ సార్ ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకుంటారు, ఆయనే మనల్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి అడుగుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను సార్. మీ అమూల్యమైనటువంటి టైం ఇచ్చినందుకు ఈ స్టేజ్ పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మచ్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ సార్. మీ వర్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా పిల్లలే కాదు, ఇప్పుడు పెద్దలు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యారని మేము ఆశిస్తున్నాము. ఫ్యామిలీ గురించి, ఫ్రెండ్షిప్ గురించి, ఎన్జిఓ గురించి, లా గురించి ఇంత నాలెడ్జ్ ఎలా జరుగుతుంది ట్రైన్ అయితే మాకే అర్థం కాదు.
Thanks a lot, sir. Chala inspire మేము. Now I request Linin Babu sir to speak a few words. అందరికీ నమస్కారం. వైద్య వృత్తిలో ఉంటూ ప్రాణాలను కాపాడుతూ ప్రవృత్తిగా సమాజంలో మంచిని పెంచడానికి ఆపన్నులను ఆదుకోవడానికి అనేక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ జాయ్ ఫౌండేషన్ స్థాపించి ఈరోజు 4వ వార్షికోత్సవం